माय डियर स्टूडेंट्स ते अज दी क्लास आपां देवांगे दैट वुड बी आईएल्स रीडिंग ते सब तो डिफरेंट कंसैप्ट होएगा ते कंसैप्ट की होएगा हाफ सेंटेंस अपने कोले होएगा हाफ सेंटेंस आपां मैच करांगे तुहानू मैं बहुत ही बेस्ट तरीके नाल एक गल समझा दा जे तुहानू एक क्लीयर हो गया कि आपां नू हाफ स्टैप मिलदा ते हाफ स्टैप किवें क्लीयर करना है बिलीव करियो मेरे वर्ड्स से आईएल्स रीडिंग दा ये सब तो डिफरेंट पार्ट है डिफरेंट पार्ट जिन्होंने आपां कहने हुंदे आ कि बहुत बच्चे ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਡਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜਾਉਂਗਾ ਜੇ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਸੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਸਟ 15 or 20 ਮਿੰਟਸ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਛੱਡ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ मतलब मैं दोबारे समझा दूंगा है ना कई बार है विचार ज़्यादा बड़ा दिता जाता है सो एवरीवन लेट मी शो यू माय डियर अपने को जो कंसैप्ट हैगा वो ये हैगा 18 to 21 अपने को क्वेश्चंस ने 18 to 21 मतलब 18 तो लैके 21 तक जे मैं तुहानू इहदी उपरों इंस्ट्रक्शन पढ़ावां तां अपनी इंस्ट्रक्शन एक बड़ी साफ चीज़ कह रही है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग अ टू एफ 4 क्वेश्चन ने चारे क्वेश्चन अद्धे अद्धे दिते हुए आ ते मेरे शब्दां ते यकीन करियो कि तुहानू मैं ये सिखाऊंगा एक रीडिंग दे विच पूरी रीडिंग 3 पैसेज 5000 वर्ड हुंदा है 5000 वर्ड्स ते 1 घंटे दे विच 5000 करना दैट इज नॉट पॉसिबल मैं तुहानू ये सिखाउणा वी पीपल आर नॉट गोइंग टू ओवर रीड ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਓਵਰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ मतलब 18 19 20 21 ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫॉर एग्जांपल ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਦਾ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹੈ ਹਾਰਬਰ ਬॉश है मिक्सचर पाइस फ्लोरीज है आइडिया ऑफ जीरो नेट सॉल्ट डिग्रेडेशन है जो भी ये गल श्योर है कि तुहानू हाफ सेंटेंस पढ़ के तां इहदी ट्रांसलेशन होनी नहीं क्योंकि ट्रांसलेशन तो उदों होंदी है ना जदों सेंटेंस पूरा बन जे तां डेफिनेटली की चीज़ है कि आपां सेंटेंस नू कंप्लीट किवें करांगे मैं तुहानू ये चीज़ शो करदा ये चारां दे विचों आपां ने की करना डियर लुक अपने कोले की है जिवें ए बी नैक्सट है जिहड़ा अपने कोले दैट इज कॉल्ड सी डी ई एफ लगभग अपने को आ ने मेन परपज की है कि केड़े क्वेश्चन दी एंडिंग किहदे नाल मैच हुंदी है ए नाल बी नाल सी नाल डी नाल ई नाल एफ नाल आ भी क्लीयर है कि ए तो लैके एफ तक अपने को रह गए 4 क्वेश्चन ए तो एफ तक अपने को कितने क्वेश्चन ने बच्चे 4 क्वेश्चन नेगे ते उधर जिहड़े अपने को पॉइंट ने वो कितने ने 6 तो यह भी क्लीयर है कि जिहड़े 2 पॉइंट ने वो दिते हुए ने एक्स्ट्रा टू मेक अस कन्फ्यूज आपां नूं कन्फ्यूज करन दे लई आपां नूं दिते होए आ आपां की करांगे डियर लुक मन के चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इहनूं बहुत अच्छे तरीके नाल जे रीड आउट करते हैं लो जी मन के चलो फर्स्ट क्वेश्चन की कहता है कहता न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड इन द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप अपने को ट्रांसलेशन नहीं बनी अपन इन्ना पता लगे भी कोई न्यूट्रीएंट है वो कंटेन करता है कोई अनयूज्ड पार्ट है कोई हार्वेस्टेड क्रॉप है अपने को आ चीज क्लीयर है बट वी पीपल आर अनेबल के सर ये तो मिल गया ट्रांसलेशन की है नहीं बनी क्योंकि हले हाफ सेंटेंस और जुड़ूगा
ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੱਭੋ ਕੀਵਰਡਸ। ਕੀਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕੀਵਰਡ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈंने ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ट्राई करिया कि मैनू किते हारवैसटेड जिहड़ा क्रॉप हैगा वो मिले। हारवैसटेड क्रॉप नूं जदों मैं फाइंड आउट करन लग्या तो मैं तुहानूं शो करदा, वी पीपल वुड बी एबल, तुहानूं शायद किते दिखदा होवे है किते, वेयर, फोर्थ लाइन। वाओ, आपां इदां करदे हां, 1 सेकेंड, आ रहा अपने को हारवैसटेड क्रॉप, मतलब अपने को लोकेशन आ गई, हारवैसटेड क्रॉप अपने को आ गया। हुण आपां 2 लाइनां पढ़नियां ने, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना। वी आर गोइंग टू रीड ओनली 2 और 3 लाइन्स, 2 या 3 लाइनां आपां पढ़ांगे तो डेफिनेटली आंसर नूं किवें कढ के लियावांगे मैं तुहानूं शो करदा। सो अपना जिहड़ा कीवर्ड है वो की हो गया, हारवैसटेड क्रॉप। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਲੱਭਣ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ, ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਰੀਡ ਓਵਰ ਨਾ ਪੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ ਪੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਲੁੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਇਥੋਂ ਹਿਊਮਨਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਊਮਨਸ ਟੈਂਡ ਨਾਟ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਅਨਯੂਜ਼ਡ part of harvested crop directly to the soil to enrich it। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੈਟ ਦਾ ਸੋਇਲ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਬਿਕਮਸ ਲੈਸ ਫਰਟਾਈਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਫਰਟਾਈਲ ਕੀ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੀ, ਰਮਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁੱਤ, 1 2 2.5 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਓਵਰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੱਲਾ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਚ ਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਐਨਰਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗਈ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਚੋਂ 9 ਚੋਂ 9 ਬੈਂਡ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਲੈਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੇ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋਇੰਗ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ 100% ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰਮਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੀ 9 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 2 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਲੋ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਸੀ ਤੋਂ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਉਣੇ, ਲਾਸਟ ਆਉਣੇ ਐਫ ਤੋਂ। ਮੇ ਬੀ ਬੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਐਟ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ। ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ। ਮੇ ਕਾਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ एनवायरमेंट वर्ड, अच्छा। लास्ट कोई गवर्नमेंट वर्ड,
सी पढ़ के देखियो, कहना मे नॉट बी पुट बैक इनटू द अपने कोले उधर की सीगा भी ह्यूमन ने ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਪੁੱਟ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸੋਇਲ, ਉਹਦੀ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 9 ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ, ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਇੱਕੋ ਬਚਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ। ਤੁੱਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁੱਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਕੀਵਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਵਿਦ ਹਾਰਬਰ ਬੌਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਕਿਹਦੇ? ਹਾਰਬਰ ਬੌਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੋਈ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਬਰ ਬੌਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭੂੰਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਵੈਸਟਡ ਕ੍ਰੌਪ ਪੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਲੁੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਸੀ, ਆ ਸੀ, ਆਹਾ, ਆਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹ, ਅਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ। ਚਲੋ ਹਾਰਬਰ ਬੌਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਈ ਕੀਵਰਡ। ਤੇ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਰਬਰ ਬੌਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਬਰ ਬੌਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਇੱਕੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਬਰ ਬੌਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ 100 ਚੋਂ 1% ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ came in the early 20th century with the Haber Bosch process for manufacturing ammonium nitrate। कोई अमोनीयम नाइट्रेट कोई गैस है जिहड़ी वो बनाई गई, एक सोल्यूशन लभ्या, इन्होंने कोई गैस बना ली बच्चे ओदी। कहना फार्मर्स हैव बीन पुटिंग दिस सिंथेटिक फर्टिलाइजर ऑन देयर फील्ड एवर सिंस। उदों तो की होया, जिहड़े फार्मर ने अपने खेतां दे विच उहनूं पाउण लग गए, उन्होंने कोई जो भी है आप बनाया वटएवर XYZ अमोनीयम बनाया, फार्मर उन्होंने यूज करने लग गए। कहना बट ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स उन्होंने 10 साल कुछ पुरानियां जेडे डेकेड्स तो इट हैज बिकम क्लियर दिस वाज नॉट सच अ ब्राइट आइडिया। ब्राइट आइडिया पता किहड़ा हुंदा है? जेड़ा वधिया आइडिया। कहना ये क्लीयर हो गया भी यार अमोनीयम नाइट्रेट दा बना लिया, पर यह कोई ब्राइट आइडिया नहीं है, कोई वधिया आइडिया नहीं है। क्योंकि फार्मर की करते हैं, उन्होंने खेतों च पा रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਡੈਕੇਡਸ ਬੀਤ ਰਹੇ ਨੇ, 10-10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੋਲਿਊਟਿੰਗ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਵਾਸ਼ਡ ਅਵੇ ਵਿਦ ਦ ਰੇਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗੀ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਗ ਗਈ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਨਟੂ ਰਿਵਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਬਰ ਬੌਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਵਰ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ। ਡਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? 9 ਕੰਟਰੀਜ਼। मतलब देखो कितनी श्योरिटी है। आही ते क्लास है, यही चीज दे तो पैसे लगे ने। खुश ने? प्लांट्स वाला जेड़ा प्लांट्स ग्रोइंग, मतलब आ गल श्योर हो गई। वेरी गुड। मैं दसदा मतलब देखो नंबर एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स की कोई गल नहीं करी माय डियर। कोई 9 कंट्रीज का नेड़े तेड़े भी नहीं आई है माय डियर। ग्लोबल लेवल सी आई गया। गवर्नमेंट कोई वर्ड कितने आया होवे? प्लीज एक बार ई पढ़ के देख लियो। मे कॉज डैमेज टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट ਨੂੰ खराब कर रहा। खेतां ਨੂੰ, नदियां ਨੂੰ, हवा ਨੂੰ, ਉਹ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ਨੂੰ खराब कर रहा। ਉਹ नाइट्रोजन जो भी एक गैस उन्होंने हार्बर बॉश प्रोसेस च बनाई सी ते तुसीं बाकी ये मान लो किसी होर नाल मैच करके तो देख लो, एक नाल भी मैच नहीं करता, तां ही तां एक्यूरेट आंसर निकलदे आ। जे मेरे बच्चे तुसीं ये करोगे ना, तुसीं ये लभोगे भी यार आ आंसर किहड़ा, मेरा आंसर किहड़ा, आंसर कदे आंसर लभ ही नहीं सकदा। जे तुसीं आ ट्रिक हुंदियां ने, मैं बेनती करदा, मैनूं बहुत बच्चे मैसेज करदे आ इंस्टा फेसबुक ते जां स्नैप ते कि सर सानूं रीडिंग दियां ट्रिक्स दे दो। हुण ट्रिक्स एवें नहीं दित्तियां जांदियां। हुण मैं ओहदा करके मैं रिप्लाई नहीं कर पाउंदा। हुण मैं किसी नूं ट्रिक्स एवें किवें कहदा भी आलो जी झोले च आपां ट्रिक पातीआं, ਤਾਂ ट्रिक ਦਾ मतलब की हो गया? ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ट्रिक ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ। ਅਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਹਰੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਰੀਡ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਆ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੋਲਵ ਐਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਉਹ ਭਰਤੀ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਿੱਖ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈਦਾ। चलो हुण ये तुहाडी वारी है। थर्ड क्वेश्चन की लोकेशन तुसीं दसोगे भी किहड़ी है। डन। तो फिर मैं तुहानूं बस ये पूछूंगा भी यस नो तुसीं दस दिओ भी लोकेशन आया किहड़ी है। ठीक है, मतलब थर्ड क्वेश्चन एक बार पढ़ लो सी। 20 बोलियो ना कोई प्लीज। देखो फिर मैं तुहानूं पूछूंगा भी लोकेशन की है। पढ़िया? एडिशन? पक्का? ऑफ? यस। मिक्सचर? डेवलप्ड? एडा बड़ा शब्द बाय? तुसीं मेरी कहनी नहीं मानते, मैं नहीं पढ़ांदा। अगला मनोगे? चलो पाइस फ्लोरिस। एक्यूरेसी आ है। जे तैनूं आ पता लग गया ना फिर एंड हो जाऊगा बस। पाइस फ्लोरिस। हुण आपां ओहदा हार्वेस्टेड क्रॉप लभ लिया, हार्बर बॉश भी लभ लिया, पाइस फ्लोरिस तेरी की जरूरत है तू लभे ना हैं। ते आ जाओ ये कार कर देनी अपने। आ जाओ ये ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਰ ਤੱਕ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ। ਦੇਖੋ रूल की है कि जिथे तक अपने आंसर लभ लिया उथे उस तो अगे मिलिया। श्योर हो? आप प्यास शरेआम सारे नूं पता है। हाँ केड़ा दसूगा? उरे आके टच करके दिखावे जरा। कौन? एक मिनट। अच्छा मेरे अगे ही आ गए। आ जाओ टच करके दिखाइए।
हाँ जी हाँ प्लीज़ कितने लोकेशन दसो, मैं टच करके देखनी चाहना। मैं हर गल च लॉजिक रखदा, मैं एवें गल ही नहीं करदा। टच करो किथे किथे ओ तेरा भला हो जाए, शाबाश, क्लैप करो, शाबाश, वेरी गुड। कुड़िए इन्हें ताड़ियां ने मरी तो मचदी है। चलो जी मेरे बच्चों, आपां नूं मिल गया पाइज फ्लोरेज। आपां नूं होर कुछ भी नहीं पता ते आपां आंसर लभण दा तरीका आही तां चीज है, यही तां चीज दी दुनिया फैन है कि बंदा आंसर लभाउंदा किवें, ते दिस इज कॉल्ड अ ट्रिक। बस आपां लभना की है, कहना वन ऑफ द पीपल लुकिंग फॉर सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम इज पाइज फ्लोरेज हु स्टार्टेड आउट रनिंग कुछ खड़किया कहना ट्री केयर बिजनेस इन द नेदरलैंड एंड नाउ एडवाइजेस सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप सॉइल साइंटिस्ट। कोई ट्री केयर समझ रहे हो ना? चलो इधर आओ, पहला ए ग्लोबल लेवल एनवायरमेंट हो गया, गवर्नमेंट हम जीतेंगे, हम जाएंगे, ओके मतलब सी भी हो गया है ना। ए ते बी चो 9 कंट्रीज, 9 कंट्रीज। तब बचिया की दैट इज कॉल्ड ओनली वन मे इंप्रूव द नंबर एंड क्वालिटी। एक्यूरेट आंसर हैगा ए, इंप्रूव करदा है नंबर ऑफ क्वालिटी। कहंदा प्लांट्स ग्रोइंग च तुसीं कहोगे भी सर नंबर कित्थे सी, ट्री केयर है, जो ट्री की केयर होने लगी नंबर तो आपे ਵਧਣਾ शुरू हो जाऊगा। तो एक्यूरेसी चलो जे कदे डाउट हो गया भी सर आ नहीं तो बाकी दसो केड़ा होर नवा तो कोई है नहीं गा। दिस इज 100% श्योर कहंदा रमन शर्मा, पेपर क्रैक करके आऊंगे, मेरी जिम्मेवारी है। चलो आपां देखिए ਇਹਦੀ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ਲੱਭੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कीवर्ड। द आइडिया एयरटेल, अच्छा वो सो फनी ना, कितना फनी है ना, शाबाश। आइडिया ऑफ ना जीरो नेट सॉइल डिग्रेडेशन, जिथे मैनू जीरो नेट सॉइल डिग्रेडेशन मिल गया। लोकेशन ते दिमाग च मेरे पता किहड़ियां चीज़ां ने, 9 कंट्री, गवर्नमेंट, ग्लोबल लेवल, बस आ 3 रह गए क्योंकि 2 खाली ने। जीरो सर सॉइल नहीं दिता, वो सॉइल भी तो लैंड होंदी है, सॉइल भी तो लैंड होंदी है, धरती। हाँ वाह हमारी माँ है, ये भी बात सच्ची है। चलो जी आप कितों पढ़िए इन्हों देखिए, आओ पढ़ते हैं मोस्ट। तुसी आ गल सीख लो मेरे तो कि ज्यादा नहीं पढ़ना। मैं हमेशा यूट्यूब ते अपने बच्चों को यही चीज़ सिखाना कि जे कोई बंदा अपना पेपर क्लीयर करना चाहता है, एक ना डाउट बहुत है, डर बहुत है ना, सर रीडिंग सर रीडिंग सर रीडिंग। वो रीडिंग के पल्ले कख भी नहीं, एक बंदा पढ़ाने वाला चाहिए तो एक पढ़ने वाला, 2 चीज़ां चाहिए ने, ट्रिक्स ने। अज तो आ सारे नूं पता लग गया कि जदों हाफ सेंटेंस इधर हो गया हाफ इधर हो गया, लोकेशन ते गए उन्होंने देखा, ओवरऑल जा दिमाग च रखिया, आगे कहना मोस्ट साइंटिस्ट डू नॉट स्पीक द लैंग्वेज दैट पॉलिसी मेकर कैन अंडरस्टैंड। ते जिन्हों पता है भी गवर्नमेंट का सिनोनिम है पॉलिसी मेकर। बड़ी वधिया नॉलेज वाली गल दसना, कहंदा बहुत ज्यादा साइंटिस्ट एवें दे ने, वो डू नॉट स्पीक द लैंग्वेज, वो एवें दी भाषा नहीं बोलते कि सरकार समझ ले। साइंटिस्ट वो गल ते नहीं आउंदे जिहड़ी गल नूं सरकार समझ ले। अगे एक लाइन दी हुई है एंड वाइज वर्सा, ध्यान नाल सुन लो, ये जिहड़ा वाइज वर्सा वर्ड है ਇਹਦਾ मतलब है कि सरकार एवें दी भाषा बोलती है जिहड़ी साइंटिस्ट नहीं समझते, भी तो उल्ट भी एवें है। मेरे कहने का मतलब यही हैगा,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਵੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ Chesick and her colleagues have proposed a goal of zero net land degradation, like the idea of carbon neutrality. It is an easily understood target that can help shape expectation and encourage action. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਈਡੀਆ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਨੈਟ ਲੈਂਡ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਰੋ ਕਰਤਾ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਬ ਗਈ ਉਹ ਬੋਤਲ, ਤੇ ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਲੀਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੰਗੋਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਥਰੋ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥਰੋ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੈਟ ਲੈਂਡ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੀਯੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 9 ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਡੀ, may help government to be aware more of soil related issues। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ soil related issues ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਬੜੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਇਨ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਮੇ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। मैं क्या शाबाश करा दे मेरी इज्जत। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय। रमन शर्मा।